Овде во Брисел видливо е расположението кај мнозинството земји членки на Унијата на самитот во јуни да донесат одлука за старт на преговори со земјава. Но видлива е воздржаноста на неколку влијателни членки, пред се Франција, за прашањето за натамошното проширување. Ова, како и точката за напредокот на Северна Македонија, беа главна тема на работниот појадок организиран од Грција и Романија, на кој присуствува 18 министри за надворешни работи. Франција беше представувана на амбасадорско ниво. Атмосферата била позитивна, велат учесниците, меѓу кои беше и еврокомесарот за проширување, кој одговори на неколку прашања на 360 степени. Was a very good one, a very supportive mood, but of course there is still time until our report, and in the meantime North Macedonia has to deliver on the different reform criteria which have been agreed, because there is no reason for complacency, but we have been very convincingly assured by the Minister and the Vice Prime Minister that things are going on, and once again the reaction by the foreign ministers was very, very supportive. What are the crucial ones that need more attention? Not more attention, it needs so to say sustainable implementation. Colleagues were saying the adoption of law is the one thing, the implementation, the application of a law is something else. So everybody is quasi awarding the different measures taken by the government, also the support very often by the opposition, which is also important for the so to say positive mood amongst our member states if such a national goal like future membership to the Union is really supported by all key players in a country, so it is considered to be a national goal. But once again, fight against corruption, the law about so to say the special prosecutor and all this intelligence service, these are crucial elements for the next couple of weeks. But of course, we have to see how this in the future is applied. But everybody was clear. It's the beginning of a long journey. What about the Eurosceptical member states concerning France about the future enlargement, especially Macedonia? Well, today the overwhelming and may I even say unanimous position of countries was that everybody is awarding the achievement, the Prespa agreement and its implementation, and this is what counts. But once again, it's a huge achievement, but many other things have to be done, but so to say, it's the right way forward. Во кратко интервју за 360, шефот на грчката дипломатија Јоргос Катругалос во духот на новите односи меѓу двете земји беше јасен во ставот дека земјава треба да добие преговори. Северна Македонија испорача и со Преспанскиот договор и во делот на реформите, и сега Унијата треба да испорача, вели Катругалос. Greece is supporting the European perspectives of all Western Balkan countries, but this is a merit-based process. So we wanted to emphasize that North Macedonia has already delivered with Prespa agreement and important serious reforms related to the new legislation about organized crime, civil service reform, and they will continue to deliver. We, the European Union, should deliver back. That was the essential message of this meeting, that there is a clear interest both for the European Union, North Macedonia, our people, and for the European idea itself to proceed in June by encouraging the European perspectives of our northern neighbor. What are the chances in June there to be a decision granting a start of accession negotiations talks for North Macedonia, having in mind some bit skeptical member states like France concerning future enlargement? There are some legitimate concerns, taking into account the present state of the play in the European Union. We have a clash of ideas on what kind of Europe we want, but we think that exactly for this reason, because North Macedonia has embraced the idea of open societies, resolving problems through dialogue, rejecting bigotry and xenophobia, that we should encourage its accession, because it would help all us Europeans who believe in Europe
of human rights, liberties, not to the Europe fortress, to reinforce our position. Finally, are you satisfied with the so far implementation of the Prespa agreement? Yes, there are problems, but they are both of us are examining problems that they exist, and we try to resolve them immediately. So that we have both commitment to respect the spirit and the letter of the Prespa agreement, and despite problems that occur, and it's very logical to occur, we face them. Поради изборите за Европскиот парламент во мај, годишните извештаи за земјите аспирантки, Европската комисија ќе ги објави најверојатно на 29 мај. Краткиот период од објавувањето на извештаите до одржувањето на самитот на ЕУ во јуни е дополнителна компликација во целиот случај. Одржувањето на европските избори кон крајот на мај го одложи објавувањето на редовните извештаи на Европската комисија. Се слушате некои гласови од одредени главни градови во Унијата дека тоа би можело да повлече со себе и одлагање на одлуката за датум за почетни преговори за Северна Македонија. Генерално мислам дека е добра одлука да се одложи извештајот, затоа што сметам дека подготвување на извештај во предизборна атмосфера ќе имаше малку субјективизам во смисла на вордингот кој што ќе се употреби во пресрет на изборите за Европската Унија. Така да сметам дека по-релаксирано ќе биде објавувањето веднаш после изборите за Европскиот парламент. Тоа што малку после прави проблем е временскиот теснец до одлуката на Советот. А тоа е само 20 дена, имајќи предвид дека некои земји членки треба да ја потврдат одлуката во нивните парламенти, тоа значи дека треба да направиме напор и заради технички причини да нема одлагање. Мислам дека одлагањето е една од помалку веројатните сценарија на овој процес, многу лоши за нас и за регионот. Ние работиме да за Република Северна Македонија има јасна одлука за потврдување на датумот од минатата година. Дали и колку е хендикеп тоа што Северна Македонија е ставена заедно во пакет со Албанија, имајќи во предвид дека повеќе земји членки на Унијата имаат доста забелешки кон албанското портфолио? Видете, нашиот став е дека најдобро решение за регионот е двете земји да одат напред. Меѓутоа се разбира дека принципот кој што е промовиран од почеток, меѓутоа не само од нас, туку од сите земји членки, дека треба да важи така наречениот регата принцип. Односно, секоја земја се движи со брзина со која што испорачува во делот на реформите и во затварањето на политичките теми. Така да мислам дека ќе има merit-based проценка на земјите со надеж дека целиот регион ќе оди напред, меѓутоа сметаме дека Република Северна Македонија е посебна приказна во регионот, особено со крупните политички процеси кои што ги заврши и дека било каков негативен одговор или било какво двоумење во поглед на испорачување на страна на Европската Унија ќе го уништи во срж наративот кој што е создаден во државата, а кој наратив треба да биде охрабрување за другите земји од регионот да го следат нашиот пат во смисла на правење на тешки компромиси. Министерот Димитров по појадокот имаше одделна средба со шефот на германската дипломатија Хајко Маас. Берлин е клучен во целата приказна, како поради влијанието, така и поради фактот што одлуката за преговори прво мора да помине во Бундестагот, кој ќе има многу краток рок да го направи тоа, во првата недела од јуни. Реално и искрено е да се каже дека работата не е сосем до крај завршена. Предстојат изборите за Европски парламент во мај. Од нашата домашна работа, мислам дека од најклучните прашања е еднината на специјалното јавно обвинителство. Мојата главна порака беше дека после една цела изгубена генерација, заради разликата околу името, тој тек го решивме, храбро, одиме напред. Меѓутоа, се разбира, знаеме дека не е само заради решавање на билатерални проблеми дека треба да почнеме преговори, туку и заради тоа што нашето општество е жедно да стане европско. Има побарувачка едноставно. И мислам дека има неколку важни реформски чекори со кои што можеме да се пофалиме. Ние уште правиме грешки, и тоа го кажав. Меѓутоа, многу често тие грешки ги поправаме токму заради реакцијата на јавноста.
Тоа што денес нашата Македонија, сега Северна Македонија представува, мислам дека е шанса не само за нас и за Балканот, туку и за самата ЕУ. Проблемите што се сега актуелни во Европската Унија се делумно заради нерешавање на проблеми и пропуштање на шанси. И мислам дека ако не се охрабри овој очигледно позитивен тренд кај нас, тоа сериозно ќе влијае врз моќта на Европската Унија да влијае на процесите на Балканот. Дали има шанса да се остварат гласините, кои што се погласни во некои од главните градови во Европската Унија, дека поради европските избори кои што со себе повлекува и доцнење на објавувањето на европските извештаи, ќе се одложи и одлуката за Македонија евентуално во јуни? Мислам дека ние сега мора да се држиме до планот А. Не сме ние тие што го поставија јуни во фокусот. Заклучоците од минатата година од Европскиот совет беа Советот одлучи да го трасира патот за започнување пристапни преговори во јуни 2019 година, доколку има одржување и продлабочување на реформските напори. И мислам дека треба да се држиме на тоа, дури и да има известни поместувања, кои што не можеме да ги исклучиме во овој момент. Меѓутоа, важно е и за кредибилитетот на процесот, и за кредибилитетот на Европската Унија да подсетуваме на тој заклучок од минатата година. Утре овде во Брисел ќе се одржи состанок на Советот за стабилизација и асоциација меѓу Унијата и Македонија, што е една од причините за присуството на владиниот врв. Состанокот ќе го води премиерот Заев, кој освен со представници на ЕУ, ќе се сретни со генералниот секретар на НАТО. Столтенберг денеска во присуство на шефицата на одбраната Шекеринска, зборувајќи на конференција за зајакнување на трансатлантската соработка, го спомена и проширувањето со новата 30-та членка. This was possible because of the historic agreement between Athens and Skopje on the name issue, which ended almost 3 decades of dispute and promises greater stability and prosperity for the whole region. The domestic reforms, the breakthroughs first with Bulgaria and especially with Greece, have shown that NATO still has the power to attract, and by this power to attract, it has the power to transform. I do believe that the case of North Macedonia joining NATO, but also North Macedonia solving all of its problems with the neighbors and engaging in meaningful domestic reform, can be the positive example that we look for usually in politics, especially in our part of the region. Ако за членството во НАТО работата е речиси завршена, за Европската Унија патот не само што ќе биде долг, како што вели Хан, туку се уште е неизвестно и кога ќе почне. 360 степени во Брисел, Владимир Мирчевски.